प्रसाद आचार्य डांगरिया भारत रत्न भूपेन हाजरिकार सुयोग्य सन्तान श्री तेज हाजरिका डांगरिया तेखेतर भातृ समर हाजरिका डांगरिया सांस्कृतिक परिक्रमा विभागर मंत्री विमल बरा डांगरिया मंत्री रणोज पेगु डांगरिया जयंत मल्ल बरुआ डांगरिया सम्मानीय विधायक रमेन्द्र नारायण कलिता डांगरिया गुवाहाटी पौर निगমৰ मेयर मिगेन शरणिया डांगरिया कुइन उजा डांगरियानी गुवाहाटी विश्वविद्यालयर उपाचार्य प्रोफेसर ननी गोपाल महंत डांगरिया आजिर सभार निर्दिष्ट वक्ता श्री विद्युत कुमार भूया डांगरिया भूपेन हाजरिका डांगरियार अनुगामी आजिर उपस्थित सुधीबृंद तेखेतर परियालबर्ग आरो अतिके श्रद्धार उपस्थित राइज पवित्र असम भूमिर अमल गौरव देशर बर्णिल सांस्कृतिक इतिहासर अत्युज्ज्वल नक्षत्र एटी अमर कण्ठ सुधा कण्ठ भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हाजरिका देवলৈ तेखेतर पवित्र उपजा दिনত मैं समग्र असमबासी राइजर হৈ आमार श्रद्धांजलि ज्ञापन करिছো। भूपेनदार कथा मनत पेलाउते आमी केवल एजन अविस्मरणीय कण्ठर गायक नतुबा असाधारण संगीतकार बा सकलोरे हृदयत स्पंदन तुलिब परा एजन कविक स्मरण नकरो। আজি आमी एगराकी अहोमर अमल सन्तानक अमृत सन्तानक स्मरण करूँ जार समग्र जीवन आसिल सुकोमल सहानुभूति प्रतिबाद गभीर अनुराग और जीवनर प्रति आस्थार एक सुमधुर ऐक्यतान। भूपेनदार संगीत मनोरंजनर बाबे नासिल এই गानबोर निजे आसिल एटी आंदोलन। भूपेनदार गानসমূह यथार्थते आसिल निपीड़ित सकলৰ आशा आकांक्षा अधिकार विहीन सकলৰ काकुति और साधारण मानुहर सपোনৰ बाहक। एने एगराकी महाप्राण अসমীয়াৰ समाधि क्षेत्रत এই पुण्य धामत उपस्थित হৈ आमी तेखेतলৈ श्रद्धांजलि निवेदन करी निजके कृतार्थ मानिছো। আজি रातिपुৱা भारतर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी डांगरियाय भूपेनदाলৈকে श्रद्धा जनाय तेखेते एटा निजे प्रबंध लिखिছে टाइम्स ऑफ इंडिया और विभिन्न बातरी काकतत प्रकाश पाइছে। तेखेते तेर सामाजिक माध्यमतो এই आर्टिकलটো तेखेते दिছে। नरेन्द्र मोदी डांगरियार भाषात From Assam emerged a voice that flowed like a timeless river, crossing borders and cultures, carrying with it the spirit of humanity. Bhupenda traveled the globe, rubbed shoulders with the who's who across all spectrum of the society, but he remained deeply connected to his roots in Assam. The rich oral tradition, folk melodies, and community storytelling practices of Assam deeply saved his early side. Those experiences formed the bedrock of his artistic vocabulary. He always carried the spirit of Assam in Assam's indigenous identity and the ethos of its people. रातिपुৱা प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी डांगरियाय एक लिखनिरे तेखेतक एइदरे श्रद्धा जनाइছে। भूपेनदा समग्र विश्वर सन्तान आसिल किन्तु अসমীয়া मन चिंता चेतनाय तेखेतक सकलो समयते प्राणवंत और जीवन करि राखिছিল। আজি এই पवित्र दिनटुत आमी सकलोৱে सुधा कण्ठ भूपेन हाजरिकार प्रति आमार श्रद्धा निवेदन करिছো। राज्य सरकारे भूपेनदार जन्म शतबार्षिकीर এই সমগ্র বৰ্ষটি ভূপেনদাৰ স্মৰণ কৰি
বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন কৰাৰ বাবে আগবাঢ়িছে। আমি সকলো অৱগত, অহা 13 তাৰিখে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত ৰাজ্যবাসীয়ে পুনৰ এবাৰ ভূপেনদালৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিব। সেই সভাতেই ভূপেনদাৰ বাবে ভাৰতৰ ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়াই প্ৰস্তুত কৰা এটি বিশেষ মুদ্ৰাৰো প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই উদ্বোধন কৰিব। ভূপেন হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ বিষয়ে সুন্দৰভাৱে লিখা এখন গ্ৰন্থ সিদিনাখন প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই উদ্বোধন কৰিব, যিখন গ্ৰন্থ ভাৰতৰ সকলো ভাষাতে অনুদিত হ'ব আৰু ভাৰতৰ প্ৰত্যেকখন মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গ্ৰন্থগাৰক শুৱনি কৰিব। অসমৰ 20 লাখ পৰিয়াললৈ কিতাপৰ বৰ্ষৰ লগত সংগতি ৰাখি সেই গ্ৰন্থখনি আমি বিতৰণ কৰিম। ভূপেনদাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ লগত সংগতি ৰাখি অৰুণাচল প্ৰদেশ, মেঘালয়, কলিকতা, মুম্বাই আৰু নতুন দিল্লীত কেইবাটাও অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিম। জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ আৰম্ভণি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপস্থিতিৰে আমি সূচনা কৰিম আৰু জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ সামৰণি ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়াই মুখ্য অতিথিৰ আসন অলংকৃত কৰিব। ভূপেনদাৰ সপোনৰ মিউজিয়ামো এই সময়ৰ ভিতৰতে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আমি নিৰ্মাণ কৰাৰ কাম সম্পন্ন কৰিম। ভূপেনদাৰ গান, ভূপেনদাৰ সৃষ্টিক সংৰক্ষণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সেই সংগ্ৰহালয়টোৱে এক নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰিব। আমি অসমৰ ৰাইজক আহ্বান জনাম যে ভূপেনদাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীটি আৰু কেনেকৈ আমি সুন্দৰ কৰিব পাৰোঁ, অসমৰ নৱ প্ৰজন্মৰ মাজত তেখেতৰ চিন্তা, তেখেতৰ আদৰ্শ, তেখেতৰ জীৱন গাথাক কেনেকৈ সেউজ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, তাৰ বাবে ৰাইজৰ সুপৰামৰ্শ আমি কামনা কৰিম। ভূপেনদাৰ স্মৃতি, ভূপেনদাৰ সৃষ্টিক আমি কেনেকৈ বিশ্বৰ বৰসভালৈ লৈ যাব পাৰোঁ, তাৰ বিষয়ে অসমবাসী ৰাইজৰ পৰামৰ্শ আমি কামনা কৰিম। সভাত আমি সমগ্ৰ অসমতে চৰকাৰী কাৰ্যসূচী আৰু সামাজিক কাৰ্যসূচী দুইটা দিশৰ পৰা আজি আমি ভূপেনদাক স্মৰণ কৰিছোঁ। আমি বিশ্বাস কৰোঁ ভূপেনদা চৰকাৰৰ সম্পত্তি নহয়, ভূপেনদা অসমৰ ৰাইজৰ সম্পত্তি। সেয়েহে আমি ভূপেনদাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী চৰকাৰৰ লগতে সমান্তৰালভাৱে অসমৰ ৰাইজকো বিভিন্ন পৰ্যায়ত পালন কৰিবলৈ আহ্বান জনাম। ভূপেনদাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ উপলক্ষে আমি নিৰ্মাণ কৰা বা আমি গঠন কৰি দিয়া কমিটিয়ে ভূপেনদাৰ সমাধি ক্ষেত্ৰক সমন্বয় ক্ষেত্ৰ নামেৰে নামাঙ্কিত কৰাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল। আজিৰ পৰা সমাধি ক্ষেত্ৰক আমি সমন্বয় ক্ষেত্ৰ হিচাপে আমি নামাঙ্কিত কৰিছোঁ। এইবাৰ বহাগৰ বিহুত আমি অসমৰ বিহু সমিতিবিলাকক আহ্বান জনাম এটা সন্ধিয়া যাতে ভূপেনদাৰ গানৰ কাৰণে উৎসৰ্গা কৰা হয়, কাৰণ এই বিহুটি ভূপেনদাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ সময়তে অনুষ্ঠিত হ'ব। সেয়েহে আমাৰ প্ৰচেষ্টা হ'ব শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ প্ৰত্যেকখন বিহু কমিটিয়ে অন্তত এটা সন্ধিয়া ভূপেনদাৰ গান, ভূপেনদাৰ গানৰ শিক্ষা, ভূপেনদাৰ গানৰ পৰিকল্পনা বিভিন্ন ধৰণে আমি ভূপেনদাক স্মৰণ কৰিব পাৰিম। এই সমন্বয় তীৰ্থৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন স্থানত ভূপেনদাক কেনেকৈ আমি চিৰসেউজ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা চলাম। মই বহু দীঘলীয়াকৈ ক'ব খোজা নাই। আজিৰ এই দিনটোত আপোনালোকে ইয়ালৈ আহি সমন্বয় তীৰ্থলৈ আহি ভূপেনদাক শ্ৰদ্ধা জনাইছে। মই আপোনালোক সকলোকে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ।
শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ, বৰাকৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ আজি সকলো স্থানতে ভূপেন দাক শ্ৰদ্ধা জনোৱা হৈছে। মই পুনৰ এবাৰ অসমবাসী ৰাইজলৈ মোৰ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। ভূপেন দাই কৈছিল, প্ৰচণ্ড ধুমুহাই প্ৰশ্ন কৰিলে মোক, তোমাৰ প্ৰাপ্য কি কোৱা? মনৰ দুৱাৰ মেলি নিৰ্ভীকভাৱে ক'লো, তোমাৰ শক্তিখিনি দিয়া। মহাকাশে দিলে মোক বিশাল দৃষ্টি আৰু ধুমুহাই প্ৰচণ্ড শক্তি। বজ্ৰই দিলে মোক উদাত্ত কণ্ঠ আৰু দিলে সাহসৰ যুক্তি। বজ্ৰ কণ্ঠেৰে ধুমুহাৰ শক্তিৰে গীত গাই কপাম দিগন্ত। দানৱৰ সমাজতো গাম মানৱৰ গীত, কলিজাৰ সূচিত। ভূপেন দাই মহাকাশৰ পৰা শক্তি লৈছিল আৰু সেই ভূপেন দাৰ শক্তিখিনি আজি অসমবাসীয়ে বিচাৰিছে। অসমৰ সংকটপূৰ্ণ সময়ছোৱাত আমি ভূপেন দাৰ আদৰ্শৰে অসমক জীয়াই ৰখাৰ বাবে, অসমীয়া সত্তাক কাললৈ জীয়াই ৰখাৰ বাবে আমি নিৰ্ভীকভাৱে কাম কৰিব লাগিব। ভূপেন দাৰ আদৰ্শই আমাক সদায় প্ৰেৰণা যোগাব। হেংদানধাৰী লাচিত নাথাকিলেও আগুৱাই যাবই লাগিব, নহ'লে অসমীয়াই অসমৰ মাটিতে নিজেই ভগনীয়া হ'ব। হেজাৰজন লাচিতে ভূপেন দাই কোৱাৰ দৰে হেজাৰজন অসমীয়াই লাচিত নাথাকিলেও হেংদান লৈ আমাৰ জাতিটোৰ সাংস্কৃতিক, অৰ্থনৈতিক, ৰাজনৈতিক সত্তাক সংৰক্ষণৰ বাবে ভূপেন দাৰ আদৰ্শৰে আগুৱাই যাব। পুনৰ এবাৰ তেখেতৰ 100তম জন্ম জয়ন্তীৰ দিনা তেখেতৰ পিতৃ মাতৃ আৰু ভূপেন দাক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰণ কৰি পুনৰ এবাৰ মই ভূপেন দাৰ স্মৃতি জীয়াই ৰখাৰ বাবে আমি সকলোৱে অসমীয়া হিচাপে একেলগে কাম কৰিম, তাৰেই প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ। বন্দে মাতৰম।